أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا واحدا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالمؤمنين إخوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برضا الله تعالى وبهدايته وبرحمته وبتوفيقه وببركة القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة النبي المصطفى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن دخل في بيته أجمعين كل شيء لا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى وجه جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحيين والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها وما بينهما بحرها وبحر الرصص إلى أرواح جد وجدنا جدة وجدتنا أبي وأبينا وفي قومنا آخر عشرة رسولنا عم ومنا وفي ومنا الرصص إلى أرواح khususkan almarhum masing-masing. غفر الله ذنوبهم واستغفرهم ورحمهم واغفر لهم وارحمهم وارحمهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله
sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع الكمالات العبودية. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وصحبه وسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافيرا. أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Hidayah yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah, hakikat Allah kita semua bisa berjumpa lagi, bertemu lagi di tempat yang mulia ini di Masjid Al-Hidayah. Harapan mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat
Lebih dari itu kita bersyukur kepada Allah alhamdulillah karena kita masih termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang beriman yang setidaknya saat ini kita bisa meluangkan waktu untuk sesuatu yang insya Allah bernilai ibadah. Karena kenapa yang jadi jaminan bahagia dunia lebih-lebih di akhirat itu bukanlah harta benda, bukan pangkat dan jabatan, tapi kekuatan iman dan Islam. Makanya harapan mudah-mudahan iman dan Islam kita dikuatkan oleh Allah, dikokohkan oleh Allah, bahkan dipermanenkan oleh Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, bahwa iman dan Islam yang sempurna sebagaimana Sayyidina Ali menyampaikan tamamu nikmatin maupun iman wal Islam, berjuta-juta kenikmatan adalah mati membawa iman dan Islam. Salawat mengirim salam kepada panutan alam mustiqalam Nabi kita tercinta Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, para tabi'in tabi'at, khusus kita semua umat-umatnya, umum semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di antaranya kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Ibnu Umar, dari Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, kata baginda Nabi, khaslatani man kana bihi katabahullahu syakiran sabiran wa man lam takuna bihi lam yaktubhu Allahu syakiran wa sabiran. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua hal, ada dua perkara yang mana kalau saja seandainya yang dua perkara ini ada di diri kita, maka kita termasuk orang yang syukur dan orang yang sabar. Tapi kalau saja seandainya tidak ada yang dua hal ini di diri kita, maka kita tidak termasuk orang yang syukur atau sabar. Coba kita ada apa enggak yang dua? Mana di antaranya man nazar bi dinihi ila man huwa fawqahu faqada fihi wa nazara bi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alaihi katabahu Allahu syakiran sabiran. Yang dua hal yang ketika ada di dalam diri kita, maka kita termasuk orang yang sabar dan orang yang syukur. Mana di antaranya ketika kita melihat tentang agama, melihat tentang urusan akhirat, selalu melihat ke atas. Urusan akhirat selalu kita melihatnya ke atas. Kita merasa diri bahwa sebagai makhluk manusia kita Allah. Kemudian melihat tetangga saudara kita, dia juga sama manusia, makannya sama nasi. Oh, bisa gak dia sholat tahajud? Nah, jadi melihat urusan akhirat itu, urusan dunia itu ke atas. Oh, bisa ya dia sholat duha? Kok bisa dia yang baca Quran? Kok bisa dia yang berjamaah? Kok bisa dia yang ikut pengajian? Kok bisa dia yang melaksanakan haji dan umrah? Selalu melihat ke atas urusan akhirat. Nah, kemudian selalu melihat ke bawah urusan dunia. Urusan agama, urusan akhirat melihatnya ke atas, urusan dunia melihatnya ke bawah. Selalu ke bawah, artinya apa? Menerima apa adanya dan selalu bersyukur kepada Allah, menerima apa yang sudah diberikan sama Allah, besar kecil yang datang kepada kita selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Ibarat contoh begini, alhamdulillah ya Allah, saya bisa naik mobil. Iya, alhamdulillah saya mobil ya.
punya mobil. Tetangga saya mencoba motor, kata yang motor alhamdulillah ya Allah saya masih bisa naik motor. Tetangga saya cuma sepeda kemana-mana dan PPJ pak, hidup pakai PPJ pak, kata yang punya sepeda alhamdulillah ya Allah saya masih bisa kesana kesini pakai sepeda. Tetangga saya mah jalan kaki aja kemana-mana, sana sini kaki berhayu mengukur jalan. Kata yang bisa jalan alhamdulillah, kata yang jalan kaki alhamdulillah ya Allah saya masih bisa jalan. Tetangga saya ngobrol bisa jalan, salat kahwala kahulu jantung setruk ya Allah alhamdulillah. Kata yang jalannya sedikit-sedikit juga alhamdulillah ya Allah saya masih bisa jalan walaupun sedikit demi sedikit. Tetangga saya menjawab nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kemana-mana, tangannya nggak gerak, kakinya nggak gerak, aduh kencing di situ, engok di situ, serba di situ. Katanya alhamdulillah ya Allah saya masih hidup, masih ingat, masih bisa makan. Karena saya tulis orang itu masalah dunia selalu melihat ke bawah, maka akan timbul rasa syukur, timbul rasa sabar dan syukur. Nah orang seperti itu jelas hadirin kaum muslimin rahimahullah, urusan akhirat melihat ke atas, urusan dunia melihat ke bawah, maka orang itu termasuk orang yang syukur, orang yang sabar. Sekarang tinggal kepada kita introspeksi diri kita, selama ini kita begitu apa enggak? Tanya aja diri kita. Kalau belum, hampura mohon maaf lahir batin, berarti kita belum termasuk orang yang bersyukur, belum termasuk orang yang sabar. Kadang-kadang kita masih melihat orang aja, gua ibadah, sholat masalah, gua rezeki begini amat, ya Allah. Ayo di bahwa doa terus-terusan tahajud, tetap aja jabatan karena yang biasanya usaha tetap aja begitu. Jadi dia naras pula, kuring-kuringan, ngambek, suudon sama Allah. Kenapa sih ya Allah ujian begitu berat yang datang kepada saya? Kadang-kadang begitu kita mohon maaf lahir batin, berarti kita belum termasuk ke dalam kategori orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Bagus apa enggak orang seperti itu? Tidak dicoba, dicaci, dimaki sama agama. Yang seharusnya itu berarti yang seharusnya kita melihat akhirat ke atas, melihat dunia ke bawah. Udah begitu. Jangan saja hadirin kaum muslimin rahimahumullah dengan sesuai aturan yang datang kepada Allah. Makanya kan kita kadang-kadang itu tadi suka melihat yang datangnya, tidak melihat yang memberinya. Coba sesekali kita itu melihat yang memberinya, bukan melihat yang datangnya. 100.000 sejuta, 2 juta, 10.000, 20.000, bahkan 1.000. Jangan dilihat 1.000-nya, harus melihat siapa yang sudah memberikan kepada kita. Harus begitu. Bahkan di antaranya hadirin kaum muslimin rahimahullah, ada seorang ulama yang mana ulama itu mau makan, Pak, mau makan kedahar, mau makan. Sebelum makannya wudu dulu, sebelum makan pakai baju rapi, sebelum makan jelas doa dulu, pakai baju rapi, pakai peci, wudu dulu, sila, tawasul, mau makan itu setiap mau makan begitu. Karena kenapa? Bukan berarti dia itu mau apa lebay atau segala rupa, tapi menghormati, bukan menghormati nasinya, tapi menghormati siapa yang sudah memberikan nasi. Kita pernah apa belum seperti itu? Bolong-bolong kita seperti itu. Sama aja ya. Bolong-bolong kita mau makan aja lupa kita masuk Allah. Nah makanya di situ harus introspeksi diri kita. Wajar berarti. Wajar bila selama ini banyak bingung, banyak susah. Kadang-kadang kita mau makan aja, mau minum aja lupa, baca bismillah. Mau makan lupa baca bismillah. Mau tidur lupa baca bismillah. Padahal itu kan semua nikmat dari Allah. Dan Allah tidak hitung-hitungan masalah itu. Masya Allah hadirin kaum muslimin. Nah di situ
Orang yang banyak bersyukur enak hatinya. Orang yang banyak bersyukur itu tenteram hatinya. Karena kenapa? Selalu melihat ke bawah. Kalau susah ke bawah hanya masalah dunia itu, masalah akhirat selalu ke atas. Kalau kan sebaliknya. Allah dari makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, masalah ujian cobaan. Saya sampaikan lagi, ujian itu bagi orang yang beriman. Ujian itu bagi orang yang beriman. Akan dikasih ujian itu bagi anak sekolah. Yang nggak sekolah maka akan diuji. Jadi bakal diuji itu orang anak yang sekolah dari SD kelas 1, kelas 2, 3, 4 sampai ke 6 itu diuji. Karena mau menghadapi pelajaran yang lebih berat, makanya diuji dulu. Dari SD naik ke SMP diuji lagi, karena mau menghadapi pelajaran SMP. SMP naik lagi ke SMA diuji lagi, karena mau menghadapi pelajaran yang lebih berat lagi daripada SMP yaitu SMA. Dari situ diuji lagi sampai terus perguruan tinggi dan seterusnya. Itu ada ujian itu bagi orang yang sekolah. Allah uji sama kita bagi orang yang beriman. Nah, di situ kita harus sadar. Kenapa Allah kasih ujian sama saya? Oh, berarti lu beriman. Gitu. Ya. Berarti kamu itu beriman. Sayang Allah itu, cinta Allah itu berarti makanya kita diuji. Diuji atau beriman apa diuji? Berarti terus. Nah, makanya saya bahasa ini. Kadang-kadang sekarang bahasa begini. Burung pirang, rambut pirang, pakai anting, pakai kalung, pakai kapan di sana, di sana. Sholat arah, segala macam di sana. Menghiduin, kamu uang di jalan, terus di akan sore. Sore itu mana sih? Ya kan begitu. Yang diuji itu orang yang beriman, yang diuji. Makanya ketika ada datang ujian kepada kita harus bersyukur. Oh, Allah ingat berarti sama kita. Allah itu berarti sayang sama kita, makanya uji sama kita. Karena yang bakal diuji itu yang jelas pasti diuji itu orang yang beriman. Gimana kalau yang tidak beriman? Itu mah cobaan, musibah, yang apa teguran dia Allah. Siksaan. Kalau yang diuji juga nggak usah dicoba. Bukan diuji, itu mah musibah, teguran. Nah, yang diuji itu orang yang beriman. Namanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya hidup itu pasti ada ujian. Coba cucian, kalau ini coba cucian dan kemudian hadirin kaum muslimin, masalah ujian, cobaan, musibah bala. Ini kan bulan Syawal. Ini bulan Syawal. Sekarang itu kemarin hari Sabtu itu tanggal 18 Sabtu 18 Minggu 19 terus 20 Senin 21 Selasa, besok 23 tanggal 30 itu Rabu besok, seminggu lagi itu yang dinamakan Rabu Kasar. Rabu Kasar itu Rabu terakhir dari bulan Syawal. Ada apa di situ? Menurut ulama ahli kasyafah, minal kasbi wa tamkin. Di antaranya menurut ulama ahli kasyafah, ulama mukasyafah itu ulama yang mana di umum orang lain tidak bisa melihat, ulama tersebut bisa melihat. Nah, pada Rabu Kasar itu Allah menurunkan bala, Allah menurunkan musibah sampai 320 ribu bala. Allah turunkan di akhir Rabu bulan Syawal.
Nah makanya di situ di dalam kitab Dairobik Kabir dianjurkan kita untuk menolak balak. Ayat itu orang tak balak. Ini ngomong-ngomong kita kedatangan, kegerahan, kedatangan musibah kayak apa itu? Mau apa enggak? Pasti semuanya enggak. Makanya ulama memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat balak. Maka insya Allah Rabu besok biasa pengajian namanya, kemudian Rabu besok memang waktunya itu waktu Tuhan. Tahun-tahun kemarin juga melaksanakan ya. Kita sholat tolak balak di sini. Bahkan diantaranya ya harus bisa memaksakan. Karena kenapa? Itu tadi hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Kita perhatikan saja di tahun-tahun ini banyak musibah, banyak huru-hara, kebakaran di mana-mana. Coba ini penghabisan berarti dari tahun yang kemarin di bulan Safar itu. Karena mau diturunkan lagi sampai 320.000 malam. Nah makanya kita sholat tolak balak insya Allah di Rabu yang akan datang, hari Rabu waktunya di waktu duha, insya Allah pelaksananya jam 8 sudah mulai. Jam 8 sudah mulai, insya Allah pada kesini jam 7, jam 6 sudah pada kesini kita sholat tahiyatul masjid, kita sholat duha, langsung kita berbarengan sholat tolak balak. Sholatnya 4 rakaat. 4 rakaat niatnya usolli sunatan hajat lidafil mariyati arba rakaatin. Mau langsung 4 rakaat boleh, mau 2 salah langsung 2 lagi, maksudnya 2 rakaat boleh. Kemudian 2 rakaat itu lebih afdal. Kalau mau 4 rakaat langsung boleh, mau 2 rakaat juga boleh. Ya kalau yang 4 rakaat nanti begini. Usolli sunatan hajat binafil mariyati arba'ah rakaat di bulan di hadapan Allah Ta'ala. Sendiri berjamaah juga tidak disunahkan untuk berjamaah bareng-bareng, tapi tidak berjamaah niatnya. Allah saya berniat sholat sunnah hajat karena untuk menolak balak 4 rakaat pada bulan Ramadan itu yang 4. Kalau yang 2 rakaat usolli sunatan hajat rakaatain dinafil mariyati sabla bulan di hadapan Allah saya berniat sholat sunnah hajat 2 rakaat karena menolak balak. Saya berniat sholat sunnah hajat karena menolak balak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian baca Fatihah. Setelah kita baca Fatihah, bacaannya sama 4 rakaat itu sama bacaannya, suratnya setelah baca Fatihah, yaitu baca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar 17 kali. Dari situ langsung baca surat Al-Ikhlas 5 kali. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 5 kali. Kemudian Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Setiap rakaat sama bacaannya seperti ini. Insya Allah yang ada waktu sebenarnya kalau bisa ya memaksakan sebenarnya. Karena kenapa? Itu tadi ngeri kita hadirin kaum muslimin. Ngeri yang nggak mau. Musibah itu kan banyak. Musibah bukan itu kan musibah, gitu. Gak punya itu kan musibah ya. Ribu tuh kan gitu. Mobil ya, 1000 ya. Itu bukan duit. Terus apalagi sakit di mana musibah itu, sakitan, ribut di rumah anak, adu usaha misalnya syarat kerja misalnya gimana ada masalah, itu kan musibah namanya. Itu kan balak. Allah akan menurunkan 320.000 balak. Banyak hadirin kaum muslimin, makanya ditolak sama kita. Bahkan hadirin kaum muslimin kalau di kampung di lembur
Beda lagi kalau di kota, menghasilkan di kota, beda lagi kalau paham kadang-kadang di kota mah ribet sebenarnya. Kalau di kampung hati kaum muslimin ulama kiai pesantren itu ngeluarin papa ada bulat dibikin harus sunangannya jangan dibuat kopi harusnya. Karena ribu orang yang pengen sorangan, rumahnya mana ribu kira-kira. Maksudnya sorangan terus dibuntel-buntel, dilipat, masukin ke bak mandi, masukin ke air yang kita bawa. Karena itu pada bawa air. Kita doa bersama di situ. Allahumma ya syahidal wa ya syahidal Muhammad dan seterusnya. Itu doanya. Balak-balak makanya mudah-mudahan kita semua bukan cuma rapuh yang akan datang dari sekarang ini, kita sudah mohon memang kepada Allah mudah-mudahan kita semua diselamatkan, dijauhkan dari semua musibah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sudah permanen hadirin kaum muslimin, sudah dinas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi samil Qur'an minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samawati wa basyiril sabirin. Ini bahasanya wallahu a'lam bimuradi wa haqiqati. Jelas pasti di rumah kita hadirin kaum muslimin akan dikasih ujian sama Allah. Rasa takut kehilangan, takut gak punya duit, takut berpisah, takut terbakar gak punya kerjaan. Itu ujian dari Allah semuanya itu. Takut kehilangan harta, kemudian takut gak bisa makan, takut gak bisa kerja. Banyak hadirin kaum muslimin, dan itu Allah berikan semuanya. Nah makanya di situ wabashiril sabirin, bahagia dikasih kabar gembira oleh Allah kepada orang yang sabar. Makanya yaitu tadi nyambung sama yang tadi hadirin kaum muslimin, dua hal kata baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Umar. Kata baginda Nabi dua hal yang mana kalau dua hal ini ada di orang, ada di diri kita, maka termasuknya kita orang sabar dan orang yang bersyukur. Tapi kalau yang dua hal ini tidak ada dalam diri kita, maka tidak termasuk orang yang sabar, tidak termasuk orang yang bersyukur. Mana yang pertama? Kalau di dalam diri kita, karakter kita, sifat kita suka melihat urusan akhirat, urusan agama ke atas, melihat urusan dunia sudah ke bawah, maka orang itu masuk ke dalam kategori orang yang bersabar, orang yang syukur. Tapi kalau tidak ada, misalnya kita melihat akhirat itu selalu ke bawah, melihat dunia selalu ke atas, orang itu tidak termasuk orang yang bersyukur, tidak termasuk orang yang sabar. Baik, mudah-mudahan dengan wasilah berkah barokah yang kita semua ngaji pada malam ini, kita semua dikasih kekuatan iman Islam, kekuatan akhir batin, kita selalu melihat urusan akhirat itu ke atas. Ya Allah, sekarang dia makan nasi, gua juga makan nasi, dia minum air putih, gua juga air putih. Kok dia bisa baca Quran, kenapa gua kagak bisa? Kenapa dia bisa Tuhan, kenapa gua enggak ya Allah? Dia bisa baca Quran, gua enggak. Dia bisa Tuhan, gua enggak ya Allah ya Rabbal. Dia bisa wiridan, dia bisa sholat, dia bisa berjamaah ya Allah. Kenapa gua enggak ya Allah? Sama menginginkan manusia ya Allah. Nah di situ kita selalu melihat ke atas urusan akhirat, maka orang itu orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Kemudian masalah dunia, ya Allah ya Rabbal, dikasih sehat aja sudah alhamdulillah, ya Allah. Saya bisa jalan aja udah alhamdulillah ya Allah. Tidak ada yang merasa ya Allah. Saya bisa sujud aja ya Allah. Ini sudah luar biasa ya Allah. Kau berikan ya Allah, betapa banyaknya nikmat yang kau berikan kemana ya Allah. Kemudian di sini kita akan lahir dari pikiran kita yang jernih, yang penting, yang bersih. Ya Allah ya Rabbal, betapa banyak nikmat yang kau berikan kepada ya Allah. Ini mata ya Allah dari dulu sampai sekarang tak pernah pakai oli, lancar-lancar aja begini. Benar nggak? Ngerti? Coba kalau misalnya buatan manusia, syarat itu dari mata.
Ya Allah, ya Rabbal, alhamdulillah itu bisa nyium, ini mulut ya Allah, alhamdulillah bisa ngomong, tangan ya Allah bisa berayun ya Allah, bisa bilang ya Allah, kaki bisa berjalan ya Allah, dan itu nikmat semua kita syukuri terus sehingga tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang lain, untuk mencari kesalahan orang lain. Itu orang yang hebat termasuknya. Makanya mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bersyukur, orang yang bersabar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sekali lagi jangan lupa, insyaallah kita akan mengadakan sholat bala. Mudah-mudahan semuanya pada bisa ada waktunya. Terserah mau tahun ini atau ayo deh sebiasa berbaik. Jadi kalau ya mudah-mudahan kalau saya perhatikan yang hadir memang pensiunan rapi semua, tapi bisa hadir. Mudah-mudahan bisa ada waktu, nyempetin waktu, mudah-mudahan nyempetin waktu. Itu luar biasa. Jangan saya tidak rugi kalau enggak. Ini baru kita itu bisa bersyukur sama Allah, Tuhan barengan. Kemudian sholat hajat barengan. Jadi waktunya insya Allah hadirin kaum muslimin Rabu depan, Rabu besok. Ini tanggal 23. Memang ada juga yang menyampaikan Rabu ini, Rabu besok ada juga yang menyampaikan ada yang Rabu besok juga. Tapi saya tadi itu saya nanya-nanya kalau Cianjur. Jadi di situ ada yang Rabu kapan? Orang Rabu besok sampai mudai sudah kemudian itu sampai mudai kita tahu. Dan kalau kondisi terjadi Rabu besok, yang mudah-mudahan aja kita ada segera, mudah-mudahan Allah menjauhkan bala musibah yang turun pada malam ini, mudah-mudahan tertolak dengan barokah wasilah kita kumpul ngaji di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan menjadi wasilah kita dijauhkan dari mara bahaya musibah orang-orang yang peduli. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sekali lagi insyaallah Rabu yang akan datang waktunya pagi di waktu duha, kumpul kita jam 7, jam 6, jam 7, kita mulai insyaallah jam 8. Mudah-mudahan semuanya kita sekeluarga sehat walafiat, kebarangan, bawa air masing-masing, bawa kita mohon sama Allah, kita berbarengan sholawat, kemudian doa, kemudian sholat malam. Kalau belum paham nanti pada waktunya bisa nanya lagi kita. Ya, di sana adalah aktifnya kayak insyaallah itu aja mungkin sudah bisa. Mudah-mudahan ada barokah manfaat kita semua. Kita syukur panjang, sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan kita dijauhkan dari mara bahaya, musibah, dan juga kita semua termasuk orang yang syukur, orang yang sabar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la ilaha illa anta rabbana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.